सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। किसानों का सब तो वड्डा मंथन जारी है। सरकार का दरअसल जो नवा प्रस्ताव है या जो नवी ऑफर कल की मीटिंग च दी गई सी, उस प्रस्ताव पे किसान चर्चा कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले तो ये खबरां भी आ रही ने कि सरकार ते किसानों के विचाले सहमति बनन दे भी आसार बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि जथेबंदियां अपने वलों कोई नवी ऑप्शन सरकार के सामने रख सकदियां ने या फिर कुछ होर उस दे विच तब्दीली हो सकती है, पर ज्यादा फैसला जिहड़ा है वो बहुत सहमति दे नाल ही लिया जाना है। अज किसान जथेबंदियां की एक मीटिंग चल रही है। पहला पंजाब दीयां जथेबंदियां की मीटिंग हुई, फिर संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होएगी और उस तो बाद उस मीटिंग च जो बहुत सहमति होएगी यानी ज्यादा जथेबंदियां जिहड़ी गल ते सहमत होणगियां उही फैसला फिर लिया जाएगा। सरकार ने ऑफर दी सी कल। पहला खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा सी कि साल या 1.5 साल लिए कानून सस्पेंड कर दिंदे आ। मीटिंग के दौरान ही रेल मंत्री पीयूष गोयल तक दे लई भी कानून सस्पेंड कर देवांगे, पर उसके नाल एक कमेटी बनाउण दी गल कही गई है। जिहड़ी कमेटी सरकार दी ते किसानां दी सांझी होएगी और इस ते चर्चा करेगी कि अगे की होना चाहिए। जे कमेटी इन्हां नूं रद्द करन दी रिकमेंडेशन देगी तो कानून रद्द हो जाणगे, जे सोधां दी रिकमेंडेशन देगी तो सोधा हो जाणगियां, जे फैसला राज्यां ते छड्डण दी रिकमेंडेशन होएगी तो उस तरीके का फैसला हो जाएगा। पर किसान हुण अगे की तजवीज़ सरकार दे सामने रखते हैं कि इन्हां कानूनां नूं अणमिथे समय लई सस्पेंड करन दी तजवीज़ रखते हैं या इन्हां कानूनां नूं 3 साल लई सस्पेंड करन दी तजवीज़ रखते हैं या फिर सरकार दी ऑफर नूं नकार दिंदे ने। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ मीटिंग है किसानां दी, उस दे विच फैसला ले लिया जाएगा। हो सकता है किसान इस फैसले बारे बाहर आके मीडिया च अगाऊ जानकारी ना देन, कल दी मीटिंग तो पहला इस बारे जानकारी ना देन ते कल सरकार दे नाल ही अंदर मीटिंग दे विच गलबात करके जो फाइनल फैसला लेना है उदों ही लैण। ये भी हो सकता है, इसकी ज्यादा उम्मीद है। ते अज मीटिंग चल रही है, हुण कल सरकार दे नाल दोबारा मीटिंग होनी है। देखना होएगा की रुख रहिंदा किसान जथेबंदियां दा इस पूरे मामले ते। साडे सहयोगी रोहित बंसल जुड़े ने, सीधी गलबात करते हाँ। मीटिंग इस वेले किसानां दी चल रही है। रोहित, सोर्सिस दे हवाले नाल तां बड़ियां सारियां खबरां निकल के आउंदियां ने, पर की लगदा है जे किसी तरह की कोई सहमति बनती भी है अंदर मीटिंग दे विच तां की किसान बाहर आके उहदी जानकारी देणगे? जी बिल्कुल, हाले तक किया जा रहा है क्योंकि हुणे पंजाब दीयां जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्हां दी मीटिंग खत्म हुई है और इन्हां दी मीटिंग तो बाद हुण संयुक्त किसान मोर्चे की जिहड़ी मीटिंग है वो शुरू होएगी और इस मीटिंग दे विच किया जा रहा है कि करीब 6-7 बजे तक मीटिंग चल सकती है। इस वक्त बूटा सिंह बुरजगल जी मेरे नाल ने। बूटा जी, अज दी जी मीटिंग दे नाल तुसीं कोई भी गल दस सको जिहड़ी ऑफिशियली तौर ते दस सकदे हो तां की अंदर हल चल रही है पूरी मीटिंग दे विच? अज दी मीटिंग दा तां संयुक्त मोर्चे की मीटिंग तो बाद खुलासा करांगे कि की है। एक जिहड़ा विशेष आ मैं तुहानूं दस्सण लग्या कि 2 बंदे फड़े असीं रात, सरकारी बंदे आ, उन्हां ने बड़े खुलासे कीते आ ते ओह मीटिंग तो बाद प्रैस दे रूबरू करांगे जिहड़े असीं बंदे फड़े आ। सो अज दी मीटिंग दे विच 2 बंदे तुसीं उन्हां बारे चर्चा कीती है, पर जे मैं गल करां दूजे पासे जिहड़े प्रपोजल है उस नूं लैके भी चर्चा तो होई होएगी? नहीं, चर्चा प्रपोजल नूं लैके हुई है। ये तो मैं विशेष दस रहा तुहानूं भी अज असीं पहली बार प्रैस दे सामने कर रहे हैं। उन्हां नूं वो की करना चाहुंदे सी अपने मूँह ते प्रैस दे सामने बोल दस्सणगे। सरकारी बंदे आ, बड़े खुलासे कीते आ। सो साफ तौर पर बूटा सिंह बुरजगल नूं सुन रहे सी। BKU डकौंदा के प्रधान ने इन्होंने एक वड्डा दावा किया कि 2 व्यक्ति असीं कल फड़े सी, सरकारी बंदे ने कहा जा रहा है। कहते जी उस नूं लैके भी चर्चा हुई है। शाम नूं जदों प्रैस नूं संबोधन करांगे तां ओह बंदिआं नूं प्रैस दे सामने पेश किया जाएगा और वो दस्सणगे कि इस अंदोलन के प्रति किहड़ी जिहड़ी एक साजिश घड़ रही सी जां की कर रहे सी इस अंदोलन के खिलाफ, वो चीज़ के खुलासे प्रैस के सामने किए जाएंगे। विजय, एक होर अपडेट बूटा सिंह डकौंदा दे प्रधान वालों दी गई हैगी और यही गल असीं जिहड़ी पहला जिक्र कर रही सी जिस तरह कि इस प्रपोजल का प्रपोजल कहा जा रहा है कि जिस तरह पहला एक प्रपोजल दी गई सी कि 1 साल के लिए कानूनों पर रोक लगा दी जाती है, पर इस दे नाल ही कहा गया कि 1 साल के लिए कमेटी बना दिओ, पर किसानों ने नाल दी नाल उस प्रपोजल नूं रिजेक्ट कर दिता सी। उस तो बाद जिहड़ी अगली प्रपोजल मंत्रियों वालों दी जाती है कि चलो 1.5 तो 2 साल का समा दिता जा सकता है, तो उसी नूं लैके पंजाब दे जिहड़ी किसान जथेबंदियां उन्हां दी एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है। संयुक्त किसान मोर्चे दे विच जिहड़ियां गल्लां मिथियां जाणगियां उस नूं लैके
ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 2 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 45-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਜਾਊ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ,
21 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਫਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 40 ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ। दो सेंटेंस की बात है। सरकार इस बात पे अड़ी है कि वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार इस मीटिंग में इस जिद पर कायम है कि आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते
और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को, अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। ये हमने स्पष्ट कर दिया है। टकराव की स्थिति नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हम दिल्ली के अंदर आके अपना गणतंत्र दिवस की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जो परेड करना चाहते हैं ये संभव नहीं है। ये जो किसान गुरदासपुर से आ रहा है, फतेहाबाद से आ रहा है, शामली से आ रहा है, वो इसके मेरठ का चक्कर लगाने नहीं आ रहा है। जी जोगिंदर जी, पुलिस क्या डराने की कोशिश कर रही है? पुलिस की तरफ से कोई दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है? कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। क्या प्रेशर डालें? जी आप प्लीज रास्ते प्लीज। अगली बैठक कब होगी, कुछ आइडिया? होगी पुलिस के साथ अगली बैठक कब होगी? नेचुरली रेगुलरली होनी पड़ेगी। अब कोई 2-4 महीने थोड़ी। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, क्योंकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसानों को रिंग रोड ते ट्रैक्टर मार्च कढ़न की इजाजत नहीं मिलेगी, पर किसान कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च रिंग रोड ते ही कढ़िया जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि आप वालों 23 जनवरी को मोटरसाइकिल रैली कढ़ी जाएगी और 26 जनवरी लिए लामबंद किया जाएगा। उधर अकाली आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नूं भी किसानों की ट्रैक्टर परेड च शामिल होना चाहिए। देखो जी, एक तो 23 तरीक ਨੂੰ 23 जनवरी ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ 22 ਨੂੰ ਚੱਲੋ, 23 ਨੂੰ ਚੱਲੋ, 24 ਨੂੰ ਚੱਲੋ, 25 ਨੂੰ ਚੱਲੋ, 26 ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਤੇ ਗੌਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਟਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰਪਿਕ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੈਂਪੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਵਾਟਰਥੌਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਲੇਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made up of water. Water is health. Water is hygiene. Water is our future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality. No one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਪਹਿਲ ITC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਜੋ ਲਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਰਾਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਕਾਈ ਰੂਟ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ।
नागा भारत डाका और पवन कुमार चंदना एक समय में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रॉकेट इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने खुद की रॉकेट की फैमिली बनाने के लिए 2018 में नौकरी छोड़कर स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत की। स्काई रूट का मिशन कम लागत में और विश्वसनीय लॉन्च वाहनों को विकसित करना है ताकि कोई भी अंतरिक्ष तक पहुंच सके। It's a completely what product or the rockets which we are building today is completely made in India product for India, for the world. We are creating that trend of building very high tech stuff within India with our own engineers and with our own technical talent available within the country. स्काई रूट ने लॉन्च व्हीकल गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल फंक्शंस के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है और अब ये फर्म 2021 के अंत तक अपने पहले लॉन्च को लक्षित कर रहा है। First private company to actually build a homegrown rocket engine and also successfully test it. And also like a lot of rocket hardware is being manufactured and tested and will be tested in the next 1 year. So the journey has been excellent. In fact, we have achieved great milestones for us and for the country. अंतरिक्ष में आधिकारिक तौर पर निजी खिलाड़ियों की भागीदारी को मंजूरी देने वाली सरकार के साथ स्काई रूट एरोस्पेस अब आकाश की तरफ अपना लक्ष्य साध रहा है। ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ITC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।